twinkling of the stars in the night sky, and beautiful sunset with the orange and red color. And that stick, it looks like bent in the water. And while we see this world very much clearly, and everything is happening because of one reason, that is bending of light. And one more thing, what if I say what you are seeing around you, I mean the world, what you are seeing is an illusion? Yes, it happened in the way what it is now because of bending of light. And this is a gift from the God for all of us. Earlier I said you, what is that? Reflection is a gift from the God. That was the first gift, and today we are getting another gift that is called refraction. Welcome back to the class, all of you. This is class 10 physics, and we are very much busy with the light, reflection, and refraction chapter. Yes, let's go now. I'm not going to tell the definition firstly because I just want to explain this concept, with the help of the keywords which I have already written on the board. I think everybody is seeing these keywords. These keywords are going to help us in tremendous way. So now the first one is a light ray. What is light ray? How you can understand about light ray? Because we have been studying about this light ray since the beginning of the chapter, but still I want to tell this concept to you. When you turn on the torch, you get a light beam. That light beam is having trillions of light rays, but we just want only one light ray to study the concept, and this is a single light ray I am considering. Okay, that is finished now. First part. Next one is transparent medium. What is this meaning? What is mean by transparent medium? For example, in between me and this camera, somebody is there. What is that? It is medium. It is air medium. In between me and the camera, trillions of air particles are there, air molecules are there, whatever it is, right? But we are able to see each other. Camera is seeing me and I am seeing the camera, and we can put it in other way also, like you are seeing me and I am seeing you. In between both of us, we are having the medium, that is a air medium. Since both we are able to see each other, that's why it is transparent medium. One more example, like glass. If I put a glass here in between me and you, if it is completely plain and transparent, what I'm saying, that is also transparent medium. Example for transparent medium. Like, so now we have understood the transparent medium also, as well as the light ray also. Now what is bending? It's very easy, right? So we have studied that in the beginning of the chapter, that is light is moving in a straight line. If it is moving in a straight line, I will say that it is moving in a straight line. But what if it is going to move in this way? Now it will be going like this. That means it is bending. Okay, it is changing its direction, it is changing its way. That's it. Next, change in speed. This everybody is knowing. For example, when you are going in the bike with your father, what kind of speed you are going to maintain, like 40, 50. But when you are going with your friend, your speed will be 70, 80, 90. Please don't go above 90. That will be the road for the heaven. I hope you are understanding what is the meaning of heaven. That's not heaven, actually hell. Okay, so now come back to the next keyword. That what is that? Difference in the optical densities. It's not so easy to understand, but I'll make it easy. I'll try to make it easy. ಸೊ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳತ್ತಿಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ನಡದಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಈಗೂ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಳಗೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಜನ ಕೂಡಿರ್ತಾರ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀ 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಮಂದಿನೆಲ್ಲ ನುಗ್ಸ್ಕೊಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಹೋಗಿರಿ. ನೀವು ಫುಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಕೈತಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಐತಿ, 100 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಓಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನೀವು. ನಾನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಾವ. ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ತಗೋತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ?
So now what is going to happen? This is the boundary. Why it is boundary means this is air medium. This side it is air medium. This side it is glass medium. Now my light ray is coming in this way. Okay, this is my light ray. I will be calling it as incident ray. Okay, and this is going to hit this boundary, this interface exactly at this point, right? And I'm going to draw normal. I'm going to draw normal. Why we draw normal? Just to measure angles. Here incident angle, one more is we'll be knowing that. Okay, this is the incident light ray and this is the normal, and here it is in the air medium. From air medium it is traveling to glass medium. Whenever it enters glass medium, suddenly something is going to happen. Okay, what is going to happen is it bends. Okay, what is going to happen? It bends. How it is going to bend? Towards to normal it is going to bend. Okay, towards to normal. Why towards to normal? Because of this concept, optical density. Air, in air also we are having particles, atoms, molecules. In glass also we are having atoms. In the glass, whatever the atoms are there, they don't allow light to pass quickly. They don't allow light to pass fastly. But in the air, particles are, friends of the light. The particles present in the air medium, they are like friends to the light. These particles in the air medium, they allow the light to pass aram se. They allow the light to pass fastly, quickly. So that's why in the air light is moving so fastly with the speed of almost equal to 3 lakh 3 lakh kilometer 3 lakh kilometer per second. Okay, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಲೈಟ್ ರೇ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಲೈಟಿಗೆ ತ್ರಾಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಹೋಗ, ನಾ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿನ್ನ, ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂದ್ಕೊ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾವ, ನಿನ್ನ ನಾವು ಹೋಗಾಕ್ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಜೋರ್ಗ ನಿನ್ ತಡಿತೀವಿ, ನೀ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರ ನಿನ್ ತಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೂ ಲೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗುದ್ದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಏನಾಕೈತಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ ಅದು ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕೈತಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನದು, ಹೆವಿ ಮೀಡಿಯಂ ಐತಿ ನಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಆಟಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಒಟ್ಟ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೇರರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಒಂಥರ ಲೈಟ್ ಆಪರಿ ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಏನ್ ಮಾಡುವ, ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ರಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಲೈಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗೈತಿ, ಏನೋ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇರಾರ, ಆ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂದಾಗ ಲೈಟಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ತ್ರಾಸ ಆಕೈತಿ, ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ, ಆ ಮೀಡಿಯಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಫಿನಿಶ್ಡ್. 100% you have understood, right? Let us go to the next part. Now the definition of refraction. First ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಏನಿದು ಬೌಂಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತ ಅಂದ್ರ, ಇದೊಂದು ಲೈನ್, ಇದೊಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಇದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡತ್ತ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗಿಂದಷ್ಟು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದ್ರ ಕೆಳಗಿಂದಷ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈಗ ನಾನು ಲೈಟ್ ರೇನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇನ್. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಹೌ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ. ಓಕೆ, this is the incident light ray. Where it is going to hit the interface, where it is going to hit the boundary, exactly at that point, this point is the point of incidence, and I'm going to draw the normal exactly on this point. n dash is the normal. And what is this? First of all, we are drawing the normal just to measure the angles, right? So here this is the angle of incidence, but here no concept of reflection, but here something is going to happen differently. Okay, mysteriously, curiously. What is that? Light ray is coming here and hitting the
interface exactly at this point. After that it bends. After that it bends. How it is bending exactly in this situation? Towards to the normal it is bending. Bending of the light has made this world beautiful. We don't know what is the exact word, how it looks like. We don't know anything. We just see the illusion which is happened because of bending of light, right? So let us come and analyze this exactly what is happening here. So now, what is this angle of incidence? What is this angle? This is angle of refraction. Angle of refraction. So definition, let us come to the definition now. That's why I did not tell the definition in the initial stage, right? So definition is very simple. Listen carefully, all of you. Listen carefully. Try to grasp everything. When the light ray, when the light ray is traveling from, when the light ray is traveling from one transparent medium to another transparent medium, then it bends. Then it bends. Why? Why it bends? Because of change in speed. Why change in speed is happening? That is due to difference in the optical densities of two media. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಚಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಲೈಟ್ ರೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆತು. ಯಾಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಲೈಟ್ ರೇದ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಲೈಟ್ ರೇದ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆತಂತಂದ್ರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವು. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಏರ್ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಬೇರೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನ ಬೇರೆ. ಏರ್ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನೀ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ, ನೀ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಪ್ಪ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ಕೂಡ ಏನಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ವು ನಿನ್ನ ಸರಳ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಆಕೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಾವೀಗ ಏನ್ ಕಲಿಯೋನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಅದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಲ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ನೆಟ್. ನಾವು ಈಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಲಾಸ್ ಅದಾವು, ಅವು ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀಟಾಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ, ಇದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ರೇ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮರಿಯುವಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇದರದ್ದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಲ್ಲ ಏರ್ದ, ಅದಕ್ಕಂದಲೇ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತೈತಿ 3 lakh km/s ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏನಾಕೈತಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಕೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಇದರದ್ದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೈಟ್ನ ಅಷ್ಟು ಸರಳದ ಹೋಗಾಕ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ, ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗ ಅದಿತ್ತಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹಂಗ. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ and normal withdrawn to the interface of the two media at the point of incidence and refracted ray all lie in the same plane. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅದೇನಂತಂದ್ರ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು. ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದ್ರ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರ ABC. ಇರೋ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಇದು ಐತ್ಲ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದಕ್ಕ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕ. ಇದು ಎಲ್ಲಾರು ಬಹಳ ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇದನ್ನ. ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಇದೊಂಥರ ಜಾರೋ ಬಂಡಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತ, ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ಇದು ಬೇಸು. ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂದ್ರ ಇದೇನಪ್ಪ, ಇದು ಆಂಗಲ್. ಈ ಆಂಗಲ್ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಥೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತಂದ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬಹುದಾ, ನಡೀತೈತೆ. ಸೊ ನಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳು ಲಾ ಐತ್ಲಾ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ ಐತಿ. ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಒಂದು ಮಜಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇನಂತಂದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಆಕೈತಿ, ಚಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಮಷಿನ್ ಐತಿ ನನ್ನ ತಾಲಿ. ಈ ಮಷಿನ್ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಷಿನ್ದಾಗ ನಾನು 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡು ತಗೋತೀನಿ. 1 ಮತ್ತು 2ನ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮಷಿನ್ದಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಗಿರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಗಿರ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜೋಳ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಜೋಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 1 ಮತ್ತು 2 ಎರಡು ನಂಬರ್ನ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ ಎಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಷಿನ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈ ಮಷಿನ್ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಮಷಿನ್ ಇದು. ನಿಮ್ ಗಿರ್ನಿ ಟೈಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಟೈಪ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಮಷಿನ್ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ಅದು, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಮಷಿನ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಸೈನ್ ಮಷಿನ್ ಇದು. ಈ ಮಷಿನ್ ಯಾವುದು, ಸೈನ್ ಮಷಿನ್. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಆಂಗಲ್, ಈ ಆಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಆಂಗಲ್ ನೇಮ್ ಥೀಟಾ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಈ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಆಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಾ, ಒಂದು ಆಂಗಲ್. ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸೈನ್ ಮಷಿನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತ, ವಾಪಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತು ಗೊತ್ತ, ವಾಪಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನನಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾ. ಹೆಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬರೀ ವಾಪಸ್ ಒಳ್ಳೆ. ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಈಗ ಆಂಗಲ್ ಎಲ್ಲೈತಿ, ಇಲ್ಲೈತಿ. ಆಂಗಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ರಿ, ಚಂದಾಗ ನೋಡ್ರಿ. ಆಂಗಲ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು, ಎ ಸಿ. ಚಂದ ನೋಡ್ರಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ, ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಎ ಸಿ. ಈ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ, ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಮಷಿನ್ ಹಾಕಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ನನಗೆ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಂದ್ರ ಅದು ಎ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತದ ನನಗ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರಾಗಿಂದ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತೈತಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿಂದ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತದ. ಅದು ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಕೊಡುತ್ತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಎ ಸಿ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಈಗ ವಾಪಸ್ ನಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್? ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇದೇನೈತಿ ಈಗ ಏರ್ ಐತಿ, ಇದೇನೈತಿ ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏರ ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಈಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಾಗ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತಾ, ಈ ಮ್ಯಾಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾನ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವೇನೀಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾರ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಮನೆಯೊಳಗ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲಿನೂ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಚಸ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಂದ ಬಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ, ಚಲೋ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ ಕಲ್ಕೋರಿ. ಆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬಹಳ ಈಸಿ ಐತಿ. ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ angle of refraction is always constant for the same pair of media. ಅದು ಏನಪ್ಪಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಅದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರ, ಲೈಟ್ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡೆ ಬರತೈತಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಮುಗಿದು. ಒಂದೇದ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾನ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ of two media at the point of incidence, and refracted ray all lie on the same plane. And the second one is very important. Ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant for the same pair of media. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನ same pair of media ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಲಾಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಆಕವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೇನ, ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳಿನಿ, ಇದು ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಏನ್ ಆಕೈತಿ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂತು. ಇದು ಏನು, ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೆಸರು ಏನು, ಎನ್ ಡ್ಯಾಶ್. ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ ಚಂದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕು.
ಏರಿಂದ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಏರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀನಿ? ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಆಟಮ್ಸ್, ಲೈಟನ್ನ ಹೋಗ್ಪಾ ಆರಾಮ್ಸೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತಾವು. ನಿನಗೇನು ತ್ರಾಸ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ಲೆ ನೀವು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ತ್ರಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾವ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗ ಬಿಡ್ತಾವ ಲೈಟನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಯಾಕೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ? ಕಾಡ್ತಾವ ಲೈಟಿಗೆ. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸ್ಪೀಡು, ನಿನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಬೆಂಡ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇದು ಆಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕಂದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಇದು ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ಏನಾಕೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಬೆಂಡ್ ಎಕಡೆ ಆಕೈತಿ? ಈ ಕಡೆ ಆಕೈತಿ, ಅದು ನಾಮೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ? ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರ, ಲೈಟ್ ರೇ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಂದ್ಕೊ ಏನೇನಾಯ್ತು? ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಯತ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಲೈಟ್ ರೇ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೋಗ್ಯತ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ? ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಡೆ ಬೆಂಡ್ ಆಕೈತಿ. ಏನಾಕೈತಿ? ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಓಕೆ, ಬೆಂಡ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಾಗ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಂಗಲ್ ಐ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು 30 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು 15 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಹೇಳತ್ತೀನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಆಕೈತಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ರೂಲ್ ನಂಬರ್ 1. ವೆನ್ ಅ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ towards to normal, and in this situation angle I is always greater than angle R. Done, finished. Next one, rule number 2. This time the journey from denser medium to rarer medium, what can happen now? Let us see. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ನೆ, ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಹೊಳ್ಳೆ ಈ ಸತ ಎಮ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಿದು? ಅಗೇನ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಿ ಫ್ರಮ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟು ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಗ್ಲಾಸ್ ಟು ಏರ್. ನೌ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್, away from the normal, right? And still it is the angle of refraction. Clear? Light ray denser medium ಇಂದ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕಡೆ ಹೊಂಟೈತಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬೆಂಡ್ ಆಯ್ತು? ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ MCQ ಕ್ವಶನ್, ಆಂಗಲ್ ಐ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆಂಗಲ್ ಆರ್. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಂಗಲ್ ಐ 15 ಡಿಗ್ರಿ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಹಂಗೇರ ಇರುತ್ತೆ. These are the two simple rules of refraction. In today's class, we have understood initially what is refraction, why refraction, and it is the second gift we have got from the God. And later we discussed about a few keywords like transparent medium, light ray, and optical densities, change in speed, everything. Then we have understood loss of refraction, that small trigonometric part. I hope you have understood that. If you don't understand, means you ask me, I'll be telling you later. But then we have studied these rules of refraction. Now there is a little concept when refraction is not going to happen. If we studied that, means today's goal is enough, because that's what our today's goal, right? Let's move. Today's last concept reached the end. Yes, there is ultimately an end when refraction is not possible. So again, I'm going to draw the boundary. Drawing the boundary in our life is important. Let us think in philosophical way also. We must have the boundary. We must have the boundary, right? So now this boundary, and this is again air, and this is glass medium, that is air medium. And now I'm going to draw normal only directly because of some reasons. This is n dash. When the light ray is going to fall exactly on the normal, when the light ray is going to fall exactly on the normal,
it is not going to bend at all. It is just moving in the straight line. Okay, this is what the case one. Very simple. ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇನ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಂಗ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ when the refraction is not possible. In this case there is no refraction. Second case, again this is a boundary. This is the first medium. I'm not going to name it now, right? This is the first medium and this is the second medium. First medium and second medium. It looks like 1 mark, 2 mark. It is not like that. So now again light ray will come and this point I will draw normal m dash, but this time I don't know why it is going to happen like that, but the light ray, it will be going like that without any bending, without any deviation. I hope you are understanding what I am telling. ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಬಂತ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂಲಿಂದ ಈ ಮೀಡಿಯಂಗೂ ಬಂತು, ಬಟ್ ಏನೂ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಂಗ, ಏನೇನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ದಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, I told you no, that is very important law. That is what refractive index, that is what Snell's law. That second law is also called as Snell's law. We'll be learning that in the future, first PUC, second PUC, like that. So now ಇದು ಏನಾತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಲೈಟ್ ರೇ ಹಿಂಗ್ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಇಂದ ಈ ಮೀಡಿಯಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೂ ಏನೂ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈ ಮೀಡಿಯಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡರದ್ದು ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಗೆ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿ 1.33 ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟೈತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 1.33 ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ರೇಷಿಯೋ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ರೇಷಿಯೋ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎನ್. ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಮೀಡಿಯಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಎರಡನೇ ಮೀಡಿಯಂದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಕೈತೆ, ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೀದಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೆಂಗ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಥ್ರೂ ಗ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡ್ರೀಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಫ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಪಸ್. We must give something to that, then only we can reach that place, and that place is surreal. Okay, when you achieve that, I know it is a slow process, everything is slow, but one fine day I feel like everybody must have that one fine day. So for that we need to work every single day. So what I want to tell you is, it is easy for me to tell that be yourself, but the truth is that you should always try to better yourself every single day. So next time mata barona anta, alli tanka goodbye, take care.